Same continuation. Yesterday 8th. So yesterday means previous class continuation. Same method, product method, end of the dates only. Next problem is the Suresh and Mahesh are partners in a firm. Suresh and Mahesh are the partners in a firm. Suresh, first partner, Suresh withdraw rupees 2000 every month. 2000. Sorry, he withdraw 2000 at the end means every month. Whenever he withdraw, which date he is withdrawing? End of the date. Or once in 2 months. This is the very important. Once in 2 months means here he is not withdrawing the every month. He is not withdrawing the every month. He withdrawing only 2 months once. Every 2 months once he is withdrawing. In the previous class, end of the dates, every month throughout the 1 year, every month 6 months we completed. But here, every 2 months once he is withdrawing from the partnership firm for his domestic purpose. Means 2 months it will come the gap from one day to another day. Calculate interest on drawing at 8% interest. Rate of interest how much? 8% for the year ending 31st/3/2017. Throughout the 1 year he withdrawn, but 2 months once he withdrawn. So calculate interest on drawings under product method. So formula is the same. Sorry, format is the same. Formula also same. Here, which partner interest have to calculate? Suresh. That's a calculation of interest on drawings of Suresh. Okay. Date of drawings, very important. Please observe here. So date of drawing 2 months ending April, May. Means which month is withdrawing? May. Which date is withdrawing? End. Means 31/5/2016. So 31st month 2017 given. 17 previous year is the 2016. Once again, how we have to write the dates? 2 months once across ending April, May. 2 months over. So 2 months. Which date end? April, May. May ending means 31/5/2016 is the first withdrawal date. Next, May, June. May completed, June completed. Next withdrawal date is the July. Okay, May completed, June, July. July means 31/7/2016 is the second withdrawal date. Once again, April, May, 2 months. May last date. May completed. Next month is the June, July ending date. Next, August, September. July after August. August, September. Second day. Means September means 30th/9/2016. Okay na? September completed. October, November means 30th/11/2016. 2 months gap. November completed. Okay na? November completed. Next, December, January. January last date means 31/1/2017. January completed. February, March. 31/3/2017. See here, dates. Don't get confusion. Ending dates means not the first date. Okay, 2 months. April, May, 2 months over. May last date.
May completed. June, July last date. August, September last date. October, November 2 months. November last date. November gone. December, January last date. January gone. February, March last date. So these are the dates when end of the 2 months. Ending date 2 months once when he withdrawn. These are the dates. 6 dates. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 months gap. Total 6 into 2, 12 months, 1 year completed. Amount of drawings. How much amount? 2000. Same 2000. For all the dates, for all the times, 2000 he withdrawn. Okay na? These are the amount of drawings. Next, number of outstanding months. Carefully observe a number of outstanding months. See here. Which month? May month. May. Which date? 31 means last date. When the last date given that month have to leave. Next month onwards have to start the counting. So May 31st, May leave. May after it will come June. From June to start. June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. How many months? 10 months. 10 months. Once again, which month? May month. In the May month, which date? 31, last date. If they given last date, that month have to leave. When the first date they will give, that month onwards should have the count. So here last date, that's why May month have to leave. From next month onwards have to start the counting. May after it will come the June. From June onwards have to count. June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. Why are calculating up to March? He given 31st March up to this date. 10 months. Next, 31, 7. 7 means July. Okay? July 31. So 31 means last date. So July have to leave. July after which one will come? August. From August onwards, July 31. So July 31 last date ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಜುಲೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್. ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. 5 plus 3. How many? 8. 8. Next, 30th 9. 9 means September. September last date. September ಬಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30th ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. 10 ಆದ್ಮೇಲೆ 8, 8 ಆದ್ಮೇಲೆ 6, 6 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? 4. 4 ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? 2. 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 31st ಮಾರ್ಚ್ 2017 ಇಂದ 31st ಮಾರ್ಚ್ 2017 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0 ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 31st 2017, 31st 2000 ಆ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಈ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2000 into 10, 20,000.
2000 into 8, 16,000. 2000 into 6, 12,000. 2000 into 4, 8,000. 2000 into 2, 4,000. 2000 into 0, not a 2000, 0. Okay? ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000, 36,000. 36,000 plus 12,000, 48,000. 48,000 plus 8,000, 56,000. 56,000 plus 4,000, 60,000. 60,000 60,000. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಇಂಟು 1/12. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 60,000 into rate of interest ಎಷ್ಟು? 8%, 8/100 into 1/12. ಓಕೆನಾ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 60,000, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 8% into 1/12. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 60,000 into 8/100 into 1/12. So 400. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅವನು 400 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು 2 ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 2 months ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು ಹಾಕಿದೀವಿ, 11 ಇಂದ 0 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡನೇದು 31, 30 ಅಂತ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೇ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, 5 to 0 ಬರೋದು, 2 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ 2 months once ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇದು 3ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ 2 months ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 months ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ 3 months ಒಂದ್ಸಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಎಂದೇ. ಓಕೆನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ 3 months once ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಾನು 2000 ಹಾಕಿರೋ ಕಡೆ 500 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೋ. ಓಕೆನಾ? ಡೇಟ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ 1 ಅಥವಾ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಯರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ನೇಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತರ ದಿನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 3 months once ಅಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ I told you quarterly. So Preeti and Reeti are partners in a firm. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತವರು ರೀತಿ ಅಂತವರು ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರು ರೀತಿ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಡ್ರೂ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 1000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕದು. ಬಟ್ ಈ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚುಗಳು ತಗೋತಾರೆ,
ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಆ ದುಡ್ಡು ಬಡ್ಡಿನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿತ್ಡ್ರಾ ₹1000 ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 months ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ರೀತಿ ಅಂತ ಅವರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಬಡ್ಡಿನೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 months ಒನ್ಸ್. ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಟ್ 12%. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋ ₹1000 ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3/2016. ಈ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ಅವರು 3 months ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ 3 months ಒನ್ಸ್. 12 months ಆಯ್ತು, 6 ತಿಂಗಳು 6 months ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 3 months ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಮಿಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ 15 ಅಂತ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀತಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಹುಷಾರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸು? 3 months ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್ 3 months ಆಯ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮಂತ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಡಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಅದೇ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಂಡ್ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೌಂಟ್. 2 ಅಂದಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ. 3 months ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್ 3 months. ಆ 3rd month ಅಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 30th. ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ 30th ಬರೋದು. 6/2000 ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 16 ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 2015 ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. 3 months ಅಂದಾಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 months. ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. 3 months ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್ 3 months ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು? ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months ಹಾಕೋಬೇಕು. ಜೂನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಜೂನ್ ಆಯ್ತು. ಜೂನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಜುಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 months ಆಯ್ತು. ಆ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಜೂನ್ ಮುಗೀತು. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 9. ಯಾವ ಡೇಟು? ಲಾಸ್ಟ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30th ಬರುತ್ತೆ. 30th 9 2015. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 12. ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 31 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 31/12/2015. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ 3 months ಆಯ್ತು. 31st ಮಾರ್ಚ್ 31st ಬರೋದು 2016. ಓಕೆನಾ? 2016. ಇದು ಡೇಟ್ಸ್. 3 months ಒಂದೊಂದ್ಸಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3, 4, 12 ಅಂದ್ರೆ 4 dates ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? 1000. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತು ₹1000 ಬರೀ. 1000. These are the amounts. Number of outstanding months ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಂತು ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಂತ್ ಇವಾಗ? ಜೂನ್. ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಜೂನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬಿಡಬೇಕಾ? ಬಿಡಬೇಕು. ಜೂನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೂನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಜುಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. 5 + 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9. ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನೋಡಿ, ಜೂನ್ 30th ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ಬಿಡಿ, 30th ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ
ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಂತ್ ಬಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೂನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಜೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್, 30th ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಜುಲೈನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. 12 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 9 ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30th. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಿಡಬೇಕಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮಂತ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ? ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31/12 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಿಡಬೇಕಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ? ಜನವರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st ಅಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿದಾಗ ಆ ಮಂತ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ? ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. 3. ಓಕೆನಾ? 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ 31st ಮಾರ್ಚ್. 31/3/2016 ಇಂದ 31/3/2016 ಇವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 0. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಮಂತ್ಸ್. 0. ಓಕೆನಾ? 31/3/2016 ಇಂದ 31/3/2016 0 days 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 into 9 9,000, 1000 into 6 6,000, 1000 into 3 3,000, 1000 into 0 0. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 9,000 plus 6,000 15,000, 15,000 plus 3,000 18,000. ಎಷ್ಟು? 18,000. ಇದೇನಿದು? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ into rate into 1/12. Okay? Total product into rate into 1/12. Total product is to 18,000 into rate of interest ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? 12% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? 12% ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 12%. 12/100 into 1/12. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 18,000 into ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 12/100 into 1/12. ನೋಡಿ, 18,000 into 12/100 into 1/12 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 180. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ 18,000 into 12/100 into 1/12 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ 180. ಸೊ ಇವಾಗ ರೀತಿ ಅಂತವರು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 180 rupees ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕಾಯ್ತು,
6 ತಿಂಗಳಿಗಾಯ್ತು, 2 ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು, 3 ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದಾಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದಾಗಿಂದಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವುದು ನೇಮ್ಸ್ ಬರೆಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ?